Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab Syarafil Ummatil Muhammadiyah lil Imam Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa jami' ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iris salihin fid dharain amin. Amin. Radhiyallahu taala anna wa ankum wa an jami'il muslimin ila an qala ولهذه الأمة باب مختص يدخلون منه دون سائر الأمم. يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إن أبواب الجنة هكذا بعضها فوق بعض ثم قرأ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها إذا هم عندها بشجرة في أصلها عينان تجريان فيشربون من إحداهما فلا تترك في بطونهم قذى ولا أذى إلا رمته ويغتسلون من الأخرى فتجري عليها نضرة النعيم فلا تشعث رؤوسهم ولا تتغير أبشارهم بعد هذا أبدا ثم قرأ طبتم فادخلوها خالدين فيدخل الرجل وهو يعرف منزله ويتلقاهم الولدان فيستبشرون برؤيتهم كما يستبشر الأهل بالحميم يقدم من الغيبة فينطلقون إلى أزواجهم فيخبرونهم بمعاينتهم فتقول أنت رأيته فتقوم إلى الباب فيدخل إلى بيته فيتكئ إلى سريره فينظر إلى أساس بيته فإذا هو قد أسس على اللؤلؤ ثم ينظر في أخضر وأحمر وأصفر ثم يرفع رأسه إلى سمك بيته فلولا أنه خلق له لالتمع بصره فيقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي قوله سبحانه وتعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. معنى بديع ورائع وهو أنهم إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبوابها عليهم بل تبقى مفتحة كما هي. وأما النار فإذا دخلها أهلها أغلت عليهم أبوابها كما قال الله تعالى إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة مغلقة ومنه سمي الباب وصيدا وهي مؤصدة في عمد ممددة قد جعلت العمد ممسكة للأبواب من خلفها كالحجر العظيم الذي يجعل خلف الباب. قال مقاتل يعني أبوابها عليهم مطبقة فلا يفتح لها باب ولا يخرج منها غم ولا يدخل فيها روح آخر الأبد. وأيضا فإن في تفتيح الأبواب له إشارة إلى تصريفهم وذهابهم وإيابهم وتبوئهم من الجنة حيث شاءوا ودخول الملائكة عليهم في كل وقت بالتحف والألطاف ودخول ما يسرهم عليهم في كل وقت. وأيضا إشارة إلى أنها دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كما كانوا يحتاجون إلى ذلك في الدنيا. قال فيه ولما كانت درجات بعضها فوق بعض كانت أبوابها كذلك وباب الجنة العالية فوق الجنة التي تحتها وكلما علت الجنة اتسعت فعاليها أوسع مما دونه وسعة الباب بحسب وسع الجنة. ولعل هذا وجه الخلاف الذي جاء في مسافة ما بين مصراعي الباب فإن أبوابها بعضها أعلى من بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله السميع البصير اللطيف الخبير العليم القدير لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أرسل إلينا عبده البشير النذير محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم داعيا وهاديا وسراجا منيرا. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala
atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmatus sihah wal afiyah, nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di waktu yang mulia dan di tempat yang mulia, di dalam perkumpulan yang sama-sama kita mencari warisan termulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan nikmat Islam dan iman ini kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena ketahuilah, aktsaru ma yuslabun ni'mah minal insan tagsiruhu fi syukri ala ni'matil Islam. Kebanyakan sesuatu yang menjadikan nikmat seseorang itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala karena keteledorannya di dalam mensyukuri nikmatul Islam. Ada nikmat Islam, nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita. Dari karenanya sepantasnya setiap orang di setiap hari yang dia lewati untuk tidak meninggalkan kalimat pujian kepada Allah atas nikmat Islam dan nikmat dijadikan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya dikatakan yang bagi ayyagula kulla yaumin alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah walhamdulillahilladzi ja'alani min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sepantasnya seseorang untuk senantiasa mengatakan setiap harinya segala puji bagi Allah atas nikmat Islam, dan cukuplah nikmat Islam itu sebagai nikmat terbesar dari Allah. Dan begitu juga yang kedua, pujian atas Allah, pujian untuk Allah bahwa dijadikannya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah sempurnakan nikmat tersebut kepada kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wah, di sini kembali Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki membicarakan tentang bagaimana kenikmatan syurga dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bagaimana ketika seseorang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah selama di dunia itu nantinya siga, arti wasiqa yaitu diantar ke dalam surga secara apa? Apakah sendiri? La, zumar. Apa arti zumar? Yaitu mereka itu diantar ke dalam surga dalam keadaan zumara. Arti zumara yaitu adalah dengan berombongan. Ada rombongannya, secara berombongan. Zumar ada rombongannya. Mudah-mudahan kita masuk rombongannya insyaallah. Orang yang masuk di rombongan tersebut pada saat itu adalah orang yang tidak memisahi rombongan mereka selama di dunia. Akan tetapi orang yang memisahi rombongan calon penghuni surga selama di dunia, maka dia akan terpisah besok pada saat itu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diantar ke dalam surga dalam keadaan berombongan, secara rombongan. Begitu juga orang yang ahli neraka, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ada rombongannya juga. Ada rombongannya. Dari karenanya perhatikan, kita sering berkumpul di rombongan siapa? Di firqah siapa? Kita sering duduk di perkumpulan siapa? Kalau kita duduk sering berkumpul di kumpulan orang yang mulia, maka absyir, ambil kabar gembira, mudah-mudahan besok tidak dipisahkan dari rombongan mereka.
dan pemimpinnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hatta idza ja'uha, sampai pada akhirnya ketika mereka sampai kepada surga, wa futihat abwabuha, dibukakan pintu-pintunya. Pintu-pintu surga dibukakan. Dibukakan bagi mereka pintu-pintu surga, dibukakan pintu-pintu surga bagi mereka. Dan ada yang mengatakan bahwasanya wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, ketika mereka datang maka dibukakan pintu buat mereka, maka penjaga surga mengatakan bahwasanya salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka penjaga surga, khazanatul jannah, salamun alaikum tibtum, penjaga surga mengatakan salamun alaikum, kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian. Tibtum, berbahagialah kalian. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Adapun kebahagiaan surga lah, itu bukan bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Karena tadi disebutkan riwayat Sayyidina Ali, ketika mereka diantar ke surga, ketika sampai di sana mereka menemukan di sisi surga itu ada pohon yang di bawahnya keluar memancar ada dua mata air, dua mata air. Kemudian orang mukmin mandi dari air tersebut, fayathuru zahiruh, maka jasadnya menjadi suci, masya Allah. Wa yashrab minal ukhra, kemudian mata air yang satunya diminum, sehingga hatinya menjadi suci dan bersih. Masya Allah. Air surga dimandikan dan yang satunya diminum. Wa talaggihimul malaikah, dan malaikat menemui mereka ala abwabil jannah, di pintu-pintu surga, sambil menyambut kedatangan mereka, kedatangan orang-orang yang hebat, kedatangan orang-orang yang selama di dunia mereka memerangi nafsunya, sambil mengatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Mudah-mudahan kita didengarkan suara salam tersebut. Salamun alaikum, kesejahteraan dilimpahkan atas kalian. Bahagialah kalian, berbahagia, masya Allah. Fadkhuluha, silahkan masuk, dalam keadaan kalian kekal di dalamnya. Diperintahkan, silahkan masuk, ini tempat kalian. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka mereka mengatakan waqalul hamdulillah. Maka mereka yang masuk ke dalam surga tadi mengatakan alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Alladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha, dan telah memberikan tempat ini kepada kami, yaitu surga. Karena di dalam ayat yang lain bagaimana Allah menyebutkan bahwasanya walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun wa natabawwa'u wa awrathna al arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul amilin. Kami diberikan tempat ini sedangkan kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Dan Allah mengatakan wa ni'ma ajrul amilin, surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal, balasan bagi orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat taufik dan hidayah untuk bisa mempergunakan umur yang sangat pendek ini di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kata begitu. Belum lagi di sini dijelaskan bagaimana disambut disambut kedatangan kita. Adapun orang-orang yang penghuni neraka, masya Allah, juga dijelaskan dalam Al-Quran.
wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sampai ketika mereka masuk ke pintunya dibukakan, setelah dibukakan, ketika itu penjaga-penjaganya mengatakan, alam ya'tikum rusulun minkum yatlu alaikum ayati wa yunzirunakum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa yaumikum hadza. Penghuni-penghuni neraka ketika mereka masuk ke dalam neraka sampai di pintunya, Masya Allah, disambut kedatangan mereka. Siapa yang menyambutnya? Yang menyambutnya adalah penjaga neraka. Masya Allah. Kemudian penjaganya mengatakan, alam ya'tikum rusulun minkum, apakah belum pernah datang kepada kalian utusan rasul-rasul dari kalangan kamu, yang mana tugas rasul tersebut adalah yatluna alaikum ayati rabbikum, membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian, wa yunzirunakum liqa yaumikum hadza, dan memperingatkan kepada kalian akan pertemuan dengan hari ini. Kenapa? Apakah rasul-rasul utusan-utusan Allah tidak datang kepada kalian? Setiap era ada utusan. Dan penutup utusan tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diteruskan itu semua oleh para sahabat, wa tabi'in, wa tabi'it tabi'in, sampai ulama-ulama kita pada saat ini, yang tugasnya adalah yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kalian tentang ayat-ayat Tuhanmu, wa yunzirunakum liqa yaumikum hadza. Coba lihat tugas para ulama, tugas para utusan, wa yunzirunakum liqa yaumikum hadza, memperingatkan kepada kalian akan pertemuan dengan hari ini, dengan hari yang saat ini kalian hadapi. Apakah mereka mampu berbohong pada saat? Galu bala. Iya, ada, sebenarnya ada. Majalisul ilm ada, kemudian lagi ceramah-ceramah singkat dan pendek ada. Akan tetapi itulah, galu bala walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Benar ada, tetapi ketetapan azab sudah pasti berlaku terhadap mereka, orang-orang yang kafir. Kemudian dikatakan kepada mereka, qila dukhulu abwaab jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Maka dikatakan kepada mereka, ayo masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya, dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang selama di dunia mutakabbirin, sombong. Nah, mudah-mudahan hati kita dibersihkan dari sifat sombong. Tidak ada kebaikan. Man takabbara, siapa orang yang sombong akan dihinakan oleh Allah. Tapi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, maka rafa'ahullah, kedudukannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang sombong, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup pembelajaran orang-orang yang terdahulu dari kita, bagaimana mereka menyombongkan dengan kekuasaannya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan hartanya. Mana mereka? Mana mereka? Tidak ada lagi. Dari karenanya Allah berfirman, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan di permukaan bumi ini dalam keadaan sombong. Innaka lan takhrigal arda wa lan tablughal jibala tula, kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Begitu. Dan orang yang bersifat sombong tidak akan pernah ditatap oleh Allah besok di hari kiamat dengan tatapan rahmat. Masya Allah. Sampai Rasul mengatakan, maukah kalian aku beritahukan penghuni neraka? Calon penghuni neraka siapa? Di antara sifat calon penghuni neraka adalah orang yang mempunyai sifat sombong. Bahkan di dalam hadis disebutkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari sifat sombong. Sehingga ada seseorang lelaki mengatakan, innar rajul yuhibbu ay yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Bagaimana ya Rasul, seseorang yang suka berpakaian indah, sendalnya pun bagus. Gala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai segala keindahan. Tidak jadi masalah.
Tapi sombong itu apa? Al-kibir. Al-kibru, tahu apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan dia menghinakan, merendahkan orang lain. Itu sombong. Jangan dilihat dari segi pakaian. Ada orang pakaiannya lusuh, sandalnya lain sebelah, masya Allah. Jaka sama kada kau dipakai lain sebelah. Sandalnya lain sebelah, bajunya kada singgosokan, masya Allah. Kopiahnya kayak orang zuhud tuh pak, rikat kopiahnya, masya Allah. Jika diangkat kopiahnya itu berat luar biasa, masya Allah. Tapihnya rigat, apa-apanya. Apa itu yang dinamakan zuhud lah? Zuhud tidak dilihat, itu namanya zuhud pakaian. Zuhud yang sebenarnya itu di hati. Oh, masya Allah, betunduk aja kayak itu, sangka tawadhu. Tapi dalam hatinya merasa dia yang paling hebat di sini. Ada kesombongan di dalam ketawadhuan namanya. Tawadhu itu tidak bisa dilihat dari segi pakaian, penampilan orang lain, itu urusan hati. Dan urusan hati ini tidak ada yang tahu kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya sahabat bertanya, "Bagaimana ya Rasul seseorang yang yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan, na'luhu hasanan?" Dia suka berpenampilan rapi, indah, baik, sendalnya bagus, penampilannya rapi. Nah, apalagi kalau engkau adalah pusat perhatian orang lain, harus berpenampilan rapi. Jangan sampai berpenampilan ya Allah compang-camping. Kenapa? Biar dianggap orang zuhud. Nah, itu lain zuhud. Kadang-kadang ada juga orang yang berpenampilan biasa, tujuannya apa? Tujuannya adalah meminta-minta. Agar kemana kita saruan ya? Kalau ada Pak Haji, wah, aku baju tekinca aja, baju kunah aja. Mencari kada usah memakai cincin, kada usah memakai jam tangan, sandal biasa aja. Kenapa? Mengharapkan untuk diberi oleh orang tersebut. Minta-minta jadinya. Pakai. Kalau memang rezekimu ada, maka tidak akan pernah didapatkan oleh orang lain. Bagaimana ya Rasul seseorang yang mana di sana dia suka berpenampilan rapi, baik, sendalnya pun indah. Masya Allah. Apa kata Nabi? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu elok, indah dan menyukai keindahan. Tapi yang namanya sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong adalah yaitu menolak kebenaran dan meremehkan serta menghinakan orang lain. Dari karenanya tidaklah seseorang mempunyai sifat sombong, melainkan kesombongan yang ada di dalam dirinya itu adalah sumbernya dari kehinaan yang dia dapatkan di dalam dirinya. Semakin besar kesombongan yang dia rasakan di dalam hatinya, menunjukkan semakin besar kehinaannya. Semakin hina orang tersebut. Dan ketika seseorang bersifat sombong, maka berkuranglah akal sehatnya. Sekedar berapa banyak masuk persennya kesombongan tersebut. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai diceritakan tuh, ada dikatakan ajaban li bani Adam yatakabbar, sungguh sangat mengherankan. Sungguh tidak habis pikir. Manusia masih bisa sombong, sedangkan dia kharaj min majral baul marratain. Sedangkan dia keluar dari saluran kencing 2 kali. Siapa yang keluar dari saluran kencing sekali aja? 2 kali. Dari saluran kencing normalnya 2 kali. Bagaimana maksudnya? Ulama mengatakan ajaban li bani Adam, sungguh mengherankan. Manusia masih sombong, sedangkan dia keluar dari saluran kencing itu 2 kali. Di mana 2 kali? Nah, ketika kita berada di sulbi ayah kita, dilontarkan ke rahim ibu sekali, dari majral baul, dari saluran kencing. Kemudian normalnya kita keluar dari saluran kencing lagi. Dari mana sombongnya? Ya Allah, kata. Nah, mudah-mudahan jangan ada yang sombong, insya Allah. Masya Allah.
Ada Raja Namrud mengatakan kepada Sayyidina Ibrahim. Apa kata Raja Namrud? Namrud mengatakan, ana uhyi wa umit. Aku yang bisa menghidupkan dan aku yang bisa mematikan seseorang. Kata Sayyidina Ibrahim, yang bisa mematikan itu adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata Namrud, tidak. Saya yang bisa mematikan dan menghidupkan seseorang. Sampai pada akhirnya apa? Saking sombongnya Namrud. Tahu apa? Seekor nyamuk masuk ke telinganya. Nyamuk masuk ke telinganya. Kepalanya terus sakit dan lain sebagainya, mendengarkan suara yang tidak baik. Sampai tiap hari, tiap saatnya dia tidak akan pernah tenang kecuali ada yang memukulnya, ada yang memukul kepalanya pakai sendal. Sombongnya Raja Namrud, sombongnya bagaimana? Sampai membakar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sampai Allah mengatakan, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sombongnya Raja Namrud. Maka dari karenanya itu kita perlu menengok ke belakang. Lihat, ada yang sombong dengan jabatan, ada yang sombong dengan kekuasaan, ada yang sombong dengan harta. Mana mereka? Habis dibinasakan oleh Allah. Nah, apakah kita ingin menempuh jejak langkah mereka? Ya silahkan. La ilaha illallah. Sampai masuk nyamuk ke telinganya, sehingga Masya Allah, la yastarih illa idha daraba bin ni'ali fi ra'sih. Sampai-sampai Raja Namrud tidak pernah merasa tenang kecuali ada orang yang memukul kepalanya pakai sendal. Tup, baru kemudian bunyi lagi, sakit lagi, dipukul lagi pakai sendal. Ada Raja Namrud. Masya Allah. La ilaha illallah. Dari karenanya jangan kita sombong, bahkan dengan hewan sekalipun. Jangan kita sombong. Dari karenanya pernah suatu hari ada di zaman nabi-nabi terdahulu, di zaman Nabi Bani Israel, ada salah seorang manusia melihat anjing hitam berjalan. Kemudian dia ludahi itu anjing. Tuh. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi di era tersebut bahwasanya katakan kepada lelaki itu, dia meludah atas anjing itu tujuannya apa? Apakah dia menghina ciptaan atau sang pencipta? Apa yang dia hina? Ciptaan atau yang menciptakannya? Ketika dia meludah tuh, seperti itu, apa yang dia hinakan? Ciptaannya atau dia menghinakan sang pencipta? Sampai Allah memperingatkan seperti itu. Jangan kita sombong. Dari karenanya bagaimana Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau ketika makan, maka anjing pun ada di samping beliau, makan di tempat-tempat pembuangan sampah. Beliau lebih suka untuk tidak dikenal ketimbang beliau dikenal sama orang lain. Sampai pada akhirnya beliau mengatakan kepada anjing, anjing makan apa yang ada di hadapanmu, saya akan makan apa yang ada di hadapan saya. Kalau nantinya di sirat saya bisa melintasinya, maka saya lebih baik daripada engkau. Tapi apabila nantinya saya terjatuh dari sirat, maka engkau jauh lebih baik daripada saya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tawadhu insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan diceritakan tadi bagaimana keadaan surga yang derajatnya ba'duha fawqa ba'd, wahakadha. Semakin tinggi, dan yang paling tinggi surga itu adalah surga Firdaus yang di dalamnya ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Sedangkan neraka itu ada tingkatan, dan paling bawah tingkatannya adalah jahanam, dan itu paling dahsyat siksaannya lah. Paling dahsyat siksaannya. Hati-hati, dan semua orang tergantung kesalahannya di mana, ya di situ nerakanya. Jangan sampai ada orang beranggapan biar aja aku banyak dosa,
Iman kena malaikat gergitan ditimbainya limpat dari surga. Dari mana limpat dari surga? Limpat dari surga gergitan lempar. Sedangkan neraka mengatakan ketika ditanya halim talati, wahai neraka, apakah engkau sudah full, overload, sudah full? Maka dikatakan ketika yauma naqulu li jahannam halim talati, ketika hari yang nantinya dikatakan kepada neraka jahanam, halim talati, apakah kalian sudah penuh? Sudah penuh. Maka jahanam mengatakan bahwasanya hal mim mazid, masih adakah tambahan? Masih adakah tambahan? Masih banyak yang kosong. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari siksa api neraka. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Itu surga. Neraka itu dipenuhi oleh jin dan manusia. Quduhan nas wal hijarah, belamannya itu adalah nas wal hijarah. Ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu neraka. La ilaha illallah. Kemudian disebutkan lagi bagaimana tentang futihat abwabuha, dibukakan pintunya. Banyak di sini pendapat-pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya la yahtajuna fiha ila ghalqil abwab kama yahtajuna ila dzalika fid dunya. Ada yang mengatakan tidak perlu dikunci dan lain sebagainya. Walhasil kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa ardhani sahabati ajma'in. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هادي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف الدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين ya rabbal alamin. Naam. Wa disebutkan di antara orang-orang yang tidak akan pernah memasuki ke dalam surga yaitu adalah qati'ur rahim.
yaitu orang yang memutuskan tali silaturrahim. Dari karenanya qati'ur rahim mal'unun walau kana mata fi jawfil Ka'bah. Pemutus tali silaturrahim itu dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, meskipun dia meninggal tuh di tengah-tengah Ka'bah. Di tengah Ka'bah dia meninggal, Masya Allah, tetap dikutuk. Padahal Ka'bah, bayangkan, setiap saatnya 120 rahmat diturunkan Allah. 60 bagi yang tawaf, 40 bagi yang sholat, dan 20 bagi orang yang memandang Ka'bah tersebut. Akan tetapi bagi para pemutus tali silaturrahim, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan rahmat kasih sayang Allah meskipun dia menghabiskan usianya, menghembuskan nafas terakhirnya di tengah-tengah Ka'bah tersebut. La ilaha illallah. Imam Ali Zainal Abidin mewasiatkan kepada sebagian anaknya jangan mau berteman dengan orang yang pemutus tali silaturrahim. Karena kata beliau, saya menemukan tuh pemutus tali silaturrahim dikutuk di dalam Al-Quran secara jelas oleh Allah sebanyak 3 kali. Kalau sudah dikutuk oleh Allah, apa yang dia dapat? Tidak ada yang dia dapat. Dari karena itu, jangan pernah ketika kita mendapatkan sebuah masalah kita lari dari Allah. Jangan. Dapat masalah hidup, terkadang tuh kita ketika mau jadi orang baik, ketika kita ingin hijrah, berbagai macam ujian dan cobaan diberi oleh Allah. Sebenarnya itu semua untuk menguji kesungguhan kita, untuk menguji keteguhan kita, dan untuk mengetahui seberapa seriusnya kita untuk mencari ridhonya Allah. Dan ketika seseorang kehilangan Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara berani melanggar apa yang ditentukan, mengabaikan segala kewajiban, dengan menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan kehilangan segala-galanya. Tapi ketika dia menemukan Allah, meskipun dia tidak punya apa-apa, dia akan mendapatkan segala-galanya. La ilaha illallah. Di antaranya lagi disebutkan di dalam Tadhkirah lil Imam Al-Qurtubi bahwasanya 3 kelompok pertama yang masuk surga bighairi hisab. Mudah-mudahan kita termasuk itu insyaallah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul awwalu thalathatin yadkhuluna al-jannah. 3 kelompok pertama yang masuk surga, yang pertama asy-syahid, orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Dan yang kedua rajulun afif muta'affif dzu'iyal, orang yang banyak keluarga tapi dia tidak mau minta-minta, dia jaga. Nah, dia jaga kehormatannya, dia jaga, dia didik anak-anaknya. Bahkan bukan hanya meminta-minta, dia jaga anak-anaknya tersebut, dia didik dengan pendidikan agama. Afif, iffah, dia jaga kehormatan mereka, padahal dia banyak punya tanggungan. Kemudian seseorang yang ahsana ibadati rabbih, seseorang yang memperbaiki penghambaannya kepada Allah. Abdun di sini disebutkan adalah seorang budak yang diperjualbelikan, tapi dia memperbaiki penghambaannya kepada Allah dan dia menunaikan hak tuannya. Ya ibarat kata, yaitu orang-orang pekerja keras. Dia bekerja, kemudian pekerjaannya tidak menjauhkannya dari Allah. Nah, itu orang hebat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akan tetapi surganya Allah tidak bisa didapat dengan gratis. Semuanya harus dengan mahar.
hakadha. Nah, harus dengan apa namanya pengorbanan di dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, baca lagi. وقد تحدث صلى الله عليه وآله وسلم عن صفة دخول أهل الجنة فقال: والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها أجنحة عليها رحال الذهب شرك نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مثل مد البصر. Itu kalaunya keluar dari kubur, orang-orang masuk surga. Ini kan Rasul menceritakan penghuni surga ketika masuk surga itu seperti apa. Nah, kalau kita ditanya di dunia, pengantin itu ketika turun dari mobil menuju ke pelaminan bagaimana? Oh, kita sifatkan begini, dia disambut dengan ini, dia disambut ini. Nabi Muhammad menjelaskan seperti itu. Penghuni surga itu ketika masuk surga, mereka ketika keluar dari kuburnya disambut dengan onta yang putih, yang punya sayap ontanya, dan terbangnya ontanya itu pakai sayapnya itu dari emas. Nah, kemudian tali sendal mereka itu, tali sendal penghuni surga, tali sendalnya itu memancar cahaya. Setiap kali melangkahkan, masya Allah, ya tala'la, bersinar, berkilau cahayanya tersebut. Nah, dan pancaran cahayanya seluas mata memandang. Oh, kalau sudah surga seperti itu. Nah, ayo. وينتهون إلى باب الجنة فإذا حلقة حمراء على صفائح الذهب وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان فإذا شربوا من أحدهما جرت في وجوههم بنظرة النعيم وإذا توضؤوا من الأخرى لم تشعث أشعارهم أبدا فيضربون الحلقة بالصفيحة. Nah, ketika sampai di dalam surga ada nantinya halqah hamra ala safaihidz dzahab. Kemudian lagi ada pohon di pintu surga yang memancar dari akarnya itu 2 mata air. Mereka meminum salah satunya sampai ketika mereka minum wajahnya langsung bersinar. Kemudian mereka berwudu dengan air tersebut, mandi maksudnya, kemudian seluruh kulitnya menjadi muda lagi. Kencang semuanya, beda dengan kita di dunia. Kayak apa aja, biar bersusuk kurang atau tapi itu juga kandur juga. Biar perawatan kayak apa aja, oh merawat kecantikan ketampanan, kadang kadang didustakan, ngaran tuha tuh ada obatnya. Ada obatnya supaya kada tuha, tuha tetap tuha. Anak kalau dikeramputakan, anak kayak apa, anak kayak apa, anak biar bapak orang tua berpakaian anak muda beri supan. Anak muda bagus saja pakai lepis, orang tua belepis, aduh, ada pas lagi, ada cucuk lagi, ada pas lagi, habis eranya sudah, habis masanya sudah. Tapi kalau orang penghuni surga, langsung berubah. Pernah kita jelaskan di sini kalau tidak salah, bagaimana orang yang ada di dalam surga itu umurnya kisaran 33 tahun, 30 tahun. Nah, tingginya seperti tinggi Nabi Adam, wajahnya seperti wajah Nabi Yusuf. Oh, masya Allah. Tidak ada keringatan dalam surga. Ada keringatan ada, tapi keringatnya itu wangi. Dan keringat itu adalah gantian dari BAB-nya kita. Jadi tidak ada hammam, tidak ada toilet di sana. Kalau mencari toilet, bayaran guru aja masuk surga aja. Sok angin, itu berubah jadi keringat. Keringatnya itu nantinya wangi seperti kasturi. Itu di dalam surga. Masya Allah. Namun masuk surga, kada masuk surga, aduh mau kamu. Ada bapak juga aja. Kada masuk surga. Kena katanya masuk juga kalau aja. Jangan kada bapak kada papa. Pahadangannya nih tunang hangit. Pahadangannya tuh nak. Ya Allah. La ilaha illallah. Itu. Ayo. فلو سمعت طنين الحلقة يا علي فيبلغ كل حورة أن زوجها قد أقبل فتستخفها العجلة فتبعث قيمها أي خادمها والقائم بأمرها
fayaftahu lahul bab, dibukakan pintunya waktu kita datang, dibukakan, banyak pelayan-pelayan di sana dibukakan. Kayak apa aja bungasnya, kada kawa menyayangi bungasnya orang yang ada di dalam surga. Masya Allah. Biar kayak apa aja, maunya masuk surga biar kada berperawatan, bengkeng aja kena dalam surga. Mahadang dalam surga guru aja. Haro aja. Mbah biar kayak apa aja bengkengnya selama di dunia, menyak kada masuk surga, ngapa juga kebengkengan itu? Kada terjadi napa-napa kalau. Itu mau dibukakan, banyak pelayan-pelayannya kena. Masya Allah. Ayo. فلولا أن الله عز وجل عرفه نفسه لخر له ساجدا مما يرى من النور والبهاء فيقول أنا قيمك الذي وكلت بأمرك فيتبعه فيقفو أثره فيأتي زوجته فتستخفها العجلة فتخرج من الخيمة فتعانقه. Sampai diantarkan ke wadah pasangannya masing-masing, baik pasangan di dunia ataupun pasangan bidadari, sampai di keluar orang itu dari kemah langsung itu apa namanya, mu'anaqah. Arti mu'anaqah itu saling berpelukan sambil mengatakan anta hibbi wa ana hubbuk, kau adalah kekasihku dan saya adalah kekasihmu. Wa ana radiyah fala askhatu abada, saya adalah orang yang ridha dan tidak akan pernah marah selama-lamanya kepada engkau. Wa ana naimah fala ab'asu abada, tidak akan pernah sakit. Jadi di sana tuh selismaan aja kada, batukan aja kada, kekal selama-lamanya. Kalau namun di sini kena batukan, kena selismaan, kena merap dingin, bekarok sudah juga. Keadilan Allah Ta'ala lah. Orang kampung tuh punya masuk angin dikit ya bekerok aja ampi hai. Coba orang nang kota sekali garing, wah rumah sakit berapa puluh juta habis. Orang kampung masuk angin menyamak tambah. Masya Allah, jakanya orang kampung tuh ditipakan penyakit nang kayak orang kota lah berapa balur pahumaan terjual. Mun pahuman sorong, mun pahuman orang. Memang orang kota sekali garing, wah bawa obat. Kemana bawa obat? Luar negeri. Mana bawa obat? Singapura. Mana bawa obat? Malaysia. Mana bawa obat? Seorang kada. Mana bawa obat? Udah julakan itu aja, tambah samak. Sudah, ada orang bakarok aja. Duitnya kada bisa pulang minjem, pulang duitnya, Masya Allah. Habang belakang, Masya Allah. Allah Maha Adil. Kada ada lagi sudah bakarok, kan adalah bakarok di surga aja, kada ada lagi. Kada ada nang garinginnya kalau pang ulun hendak minta di pelatar surga aja, pangguruin aja. Kenapa jurang jadi minta di pelatar aja? Mbah amal ulun rasa kada pantas mana masuk surga aja. Cuma rasa kada tahan masuk neraka. Ma Abu Nawas juga nih kisahnya nih. Ma Abu Nawas juga kisahnya Ma Abu Nawas juga. Jadi ulun minta di pelatar aja. Di pelatar ini kan masuk angin, kada ada istilah masuk angin di sana. Kalau pang masuk angin ada istilah masuk angin tang mana? BAB aja kada. Ayo, seberataan di sana, Masya Allah. La ilaha illallah. Fayadkhulu baitan min asasihi ila sagfihi mi'atu alfi dira. Dari pondasi sampai ke bumbungannya itu ukurannya ada yang sampai mi'atu alfi dira'in, 100.000 hasta. Ini sahasta saya ini nah. 100.000 hasta siapa? Ukur bang masing-masing situ berapa? Semeter itu berapa hasta? Semeter itu berapa? Ini sehasta saya ini nah. 2 hasta lah saya ini lah semeter sini kalau. Sini sudah apa kalau? Semeter. Nah semeter ini berapa hasta? 2 hasta. Semeter 2 hasta. Berarti mun 100.000 meter, 100.000 hasta berapa meter? Tong sorang. Hah? 50.000 meter adalah rumah orang yang sampai ukurnya tingginya 50.000 meter. Kirakan hasil itu. Kenapa jadi tinggi banget kayak itu? Awak kita aja 60 dira. Awak kita nih kenanya 60 hasta. Nih 100.000 hasta rumah tingginya. Wajar aja mun awak kita 60 hasta kan gitu kalau awak kita kayaknya. Awak ulun kada sampai saya itu di dunia lain kisahnya, di sana lain pulang.
Nah, jadi kena masuk rumah itu, rumahnya itu tingginya 100.000 hasta. Nah, maka pulang dibangunnya dari mutiara, dari yakut. Wah, masya Allah. Di dunia bilang kerepek-kerepek. Isi rumah nyewa aja pulang. Kali bejajak berbunyi kerek ya. Jadi di biding-biding aja bejajak, coba kan ada di biding lumbus tapi masuk surga. Nah, ayo ada kegampangan. Ya sudah kata bisi rumah di dunia ini, sudah kata bisi banyak bisi surga, kenanya bisi rumah dalam surga. Kayak apa caranya? Baca surat Al-Ikhlas 10 kali, sebuah rumah dalam surga. Mulai sini lah boleh ke rumah berapa puluh kali kawa. Iya tuh kada hakun jom baca kayak apa. Di sini sudah kada berumah, di sana mengontrak pulang. Bah, sakit benar. Nang nyaman tuh di sini banyak bisi rumah, di sana bisi perumahan. Nah, di sini aja bisi perumahan, di sana nyewa ya apa. 10 kali buting, 10 kali seperti. Banyaklah rumah ulun kan aja. Nyaman lagi banyak. Maka di sana apalagi mun orang sembahyang berjamaah. Mau ke masjid, mau ke langgar, nol pahalanya. Allahu Akbar. 100.000 hasta. Berarti berapa meter tadi? 50.000. Mulai sini ke langit berapa puluh ribu? Ada yang suama menghitung. Kadar jin kita tuh nah ketinggian ya pesawat tuh berapa? 2.000 3.000 aja. Bisa 5.000 angsul. Nah 5.000 2.000 3.000 aja. Tingginya 2.000 3.000 apa? Meter gitu. Nah, paham juga kaki itu berarti berapa? Istilahnya kaki, kalau kaki itu ya batis. Ketinggian kita rancak tuh kira-kira sampai ke langit lagi berapa tuh kira-kira yuk? Tinggi benar, kada kawa mengukur kita. Kena enak hendak tulak tuh ukurakan pang mulai bawah. Betakun berapa meter anu tuh lawan pilotnya. Ya Allah. Sungsung ke bandara, hendak duduk di muka sidin. Sampai sidin ganangan sidin kayak taksi. Siapa yang berdulu masuk itu duduk di muka. Berebut masuk pesawat. Sandal dijinting sidin. Duduk di muka pulang. Wah, sidin berdulu masuk. Abut pramugari menasihati, ada aku berdulu aja sidin. Ini penutup aja lah supaya jangan tegang lah itu. Aku berdahulu aja sidin ada kawal. Berdahulu masuk. Sandal di tangan hasidin apa hilang. Maka repet kalau bagus di sidin ada kawal. Jurang lain pemana itu ada nomor kursinya, nak ada aja sidin. Nah aku ganangan sini kayak taksi. Siapa yang berdahulu? Untung ada 3 pilot sidin duduk kada gampangan. Betaksi di muka duduk. Allah, abut, ikam mesin maatur aku, ikam ini siapa? Kami ini pramugari, Pak. Pramugari itu napa? Nang melayani pian di sini, Pang. Di sini kenek waran neneh. Ya, Pang. Dauram. Aku di sini bayar, ikam ini dapat gaji, aku nang membayar. Jangan pian hendak mengatur aku. Ini kan aku dikarasi orang kayak ini pian. Nya bujur juga salah. Ada nang pintar. Takuninya pian orang mana aja. Orang ini aja bisikinya ini mau turun, mau baka belakang, mau ke belakang duduk kalinya betakun naik pramugari apa jarbian tadi jaga lawan orang tuh jadi hakun pada hakan sih jurusan sidin tuh turunnya kena harus duduk di belakang kayak itu. Jadi jurusan sin kemana padanya ke sidin orang mana, orang A padanya nah kampung A tuh duduknya di belakang, jadi turunnya kena berdudi kita di belakang. Mau sih din, kayak itu kasih, satil benar. Cuma itu Pang harus pakai otak dulu. Udah kamu di kakarasi, pian jangan duduk di sini gitu. Pak kami bawa ember sih din kayak apa?
Habut mengieu pramugari, mana banyunya sing ngada sing banyuan bakami. Jadi pramugari mun kada babanyu jangan bakami. Bapak pian bakami mun kada babanyu. Jadi juga orang nang babanyu orang bakami itu babanyu. Mun kada babanyu berarti kada bakami. Mun paham mah ngarti itu, kada mengerti udah paham. Paham lah kayak anjir. Udah paham juga ya. Hah? Iya, ya Pak. Apa yang kayak Pak? Allahan itu tuh. Mudah masuk surga kita beratahan. Anak masuk surga mah hendak di dunia ini jah hendak berduit begawi. Hendak berduit jauh lah jadi orang sugih begawi. Kadul minta jalan Allah Taala, kapina Allah Taala kau mantarakan duit. Kawai sih mantarakan duit cuma kalau penikam kegilaan genanya. Melihat sidin mantarakan mulai timbul nang karamat datangnya bagawi turun bagawi berusaha apa kan digawi asal jangan nang haram aja ini kan sing gawi anak sugih aduh sana kayak itu udah kanyang coba dah makan dapatlah kanyang lah kada dapat aja tapi dapat ya Allah Ta'ala hendak tahu yang itu di dalam hati aja hendak buntungnya tapi nang nyatanya aja dulu syariatnya apa makan kalau nah makan bismillah makan tuh kan belum tentu kenyang buktinya apa tambah terus tambah ada belum tentu kenyang artinya ayo berusaha mintu juga lain amal kita nang kita harapakan nang kita andalakan tapi adalah yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bertahan panjang umur sehat afiat.